ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରା ଭାବରେ ଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦାୟୀ ହଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସିଷ୍ଟମ, ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦଳ, ସେ ଦଳଟା ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିତରେ। ଏଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ ସଂସ୍କାର ଆସିବା ଦରକାର, ତା ନହେଲେ ଓଡିଶା ଆହୁରି ଖରାପ ଖରାପ ସ୍ଥିତିକି ଚାଲିଯିବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ବାୟାବର ଗ୍ରାମରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିବା ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। प्रथम जदि कहबा गोपालपुर रे जड़े छात्री को जड़े झील को गैंग रेप करा जाइथिला। परवर्ती समय एफएम कॉलेज रे छात्री जनक आत्माहुति देले एवं परवर्ती समय एम्स रे भुवनेश्वर एम्स रे भर्ती होइथिले। तापरे छात्रींकर मृत्यु घटिथिला। छात्रींकर मृत्यु घटिबा एफएम कॉलेज रो घटना मनरु लिभि नथिबा बेले पुणी एक घटना सामना को आसिला गतकाली जे पुरी जिला बड़ंगा थाना बायाबर ग्राम रे नाबालिका को पोड़ीवा घटना। तबे इथिरु जना पड़ुछि जे नारी वर्तमान समय वर्तमान समाज रे केते सुरक्षित एवं याकु नै मध्ये गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। तबे वर्तमान जो अपडेट आसुछि पुरी जिला बड़ंगा थाना रे गतकाली जो नाबालिका को पोड़ी घटना को नै से वर्तमान भुवनेश्वर एम्स रे चिकित्सित होउतिले, किंतु एबे जहा अपडेट आसुछि नाबालिका जनक एयरपोर्ट रु भुवनेश्वर एयरपोर्ट रु एयरलिफ्ट होइचंती दिल्ली एम्स को। तबे तांको सहित तांकर संपर्क मध्य जाइछंती एवं स्वतंत्र डाक्तरी टीम मध्य जाइछंती दिल्ली एम्स को पीड़िता जनक को नै। तबे एठी कहा जाउछि घटनास्थल रे जो घटनास्थल रे पीड़िता को अर्थात से नाबालिका को किरोसिन ढाली जाली देबा पय उद्यम करिथिले से घटनास्थल रे स्वतंत्र टीम साइंटिफिक टीम तदंत मध्य आरंभ करिछंती। गतकाली मध्य पुलिस 8 जन को पचरा उचरा करिथिला, किंतु किए दोषी वर्तमान समय जना पड़ी नाहांती। आज मध्य किछि जन को डाकी पचरा उचरा करिसंती तदंत करूछंती टीम, किंतु किए दोषी एवं से 3-4 जन दुर्बृत्त किए थिले काहेकि नाबालिका को किरोसिन ढाली जाली देबा पई उद्यम करूथिले से संपर्क रे जदियो किछि सत्य एवं संपूर्ण भाव रे रिपोर्ट आसीनी, किंतु तदंतकारी टीम घटनास्थल रे जेउठी नाबालिका को किरोसिन ढाली जाली देबा पई उद्यम करा जायतिला सही घटनास्थल रे साइंटिफिक टीम आसी तदंत आरंभ करिसंती। एवं अन्य पटर अपडेट जहा आसुची गतकाली से भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल ले तांको चिकित्सित करा जाउथिला, बॉन यूनिट रे रखा जाइथिला पीड़िता जनक को एवं आज एयरलिफ्ट करा जाई दिल्ली एम्स को पठा जाइछि पीड़िता को। तबे आरंभ मध्य चिकित्सा आरंभ करा जाउछि, स्वतंत्र डाक्टरी टीम मध्य जाइछंती एवं तांको सहित संपर्क मध्य जाइछंती। अन्य पटे देखा जाउछि घटना को नै राजनीति मध्य आरंभ हो सारी। गतकाली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा बासभवन सामने कांग्रेस प्रतिवाद करिथिला एवं भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल सामने मध्य बीजेडी कर्मकर्ता माने प्रतिवाद करथिले, किंतु कहा जाउछि एम्स हॉस्पिटल सामने प्रतिवाद करिबा केते दूर ठीक, काहे कि ना अन्य समस्त रोगी मध्य अछंती। एम्स हॉस्पिटल सामने एमिति प्रतिवाद करिबा ठीक हेउ नाही बोली किछि सांबादिक एवं राजनेता माने मध्य कहउचंती। तबे गतकालीर घटना ए सब थिला, राजनीति जोर धरिछि। बीजेडी एवं कांग्रेस राजरास्ता को ओल्हाइछंती, राजरास्ता को प्रतिवाद करूछंती एवं आज बड़ंगा थाना रे बीजेडी कर्मी एवं पुलिस मध्य धस्ताधस्ती परिस्थिति गोटे सामना करिथिला। पुलिस एवं बीजेडी कर्मी को मध्य धस्ताधस्ती परिस्थिति सृष्टि होइथिला। तबे एहारी भितरे कहा जाउछि जे आजिर समाज रे नारी केते सुरक्षित। तबे आमे ए संपर्क रे अधिक आलोचना पई फोन लाइन ले जोड़ी होइछंती वरिष्ठ नेता पंचानन कानून को सुनंतु कोन कहउछंती ए संपर्क रे। सर जदि देखिबा वर्तमान समय गोटे परे गोटे घटना, गोपालपुर घटना पर एफएम कॉलेज घटना एवं वर्तमान समय पुरी जिला बड़ंगा थाना रे नाबालिका को पोड़ी घटना ये सब घटना को देखिबा परे जे देखा जाउछि जे नारी केते सुरक्षित आज समाज रे एवं ए घटना को नहीं मध्य राजनीति जोर धरिछि। आज बीजेडी एवं बीजेडी कर्मी बड़ंगा थाना पुलिस धस्ताधस्ती परिस्थिति सृष्टि होइथिबार देखिबा को मिलिछि। आ अन्य पटे मध्य बीजेडी कर्मी माने प्रतिवाद करूछन्ती, कांग्रेस मध्य प्रतिवाद करूछि घटना को नहीं। कोन कहबे संपर्क रे कथाटा होउछि जे मु जमा कौन भाव मेडिकल रे कौन प्रकार प्रतिवाद बा संवर्धना ये दीटा कथा हवा उचित नुहे। वर्तमान आम देखुचु जो बीजेपी मुख्यमंत्री बा मंत्री माने जाउछंती एम्स हॉस्पिटल रे
ଇଏ କଣ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ସବୁଠାରୁ ବଡ ମାନେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏବଂ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କେମିତି ସେମାନେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ବା ପାଖରେ ରହିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା, ସ୍ଲୋଗାନ ଦବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ ନୁହେଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ସେଠି ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ନା ଆଜ୍ଞା ବାତାବରଣ ଖରାପ ହଉଛି। ଯାହା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କଥା ସେ ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଖରେ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦପ୍ତର ପାଖରେ କରନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହୋ ହଲ୍ଲା ଇଏ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ, ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ। ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି କୋଉଠି ଏଇ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଏମ୍ସ ରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ କାଲି କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ସେଟା କେମିତି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଇଏ କଣ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଗୋଟେ ଠିକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ କି? ଏମିତି ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯୋଉ ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନାଇଁ ମାନେ ନା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଦୌ କଥା ନୁହେଁ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସେଠି କରୁନାହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ପାଖରେ, ଅଫିସ ପାଖରେ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ପାଖରେ ଇଏ କରିବା, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ନବା, ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ନବା, ଏବଂ ମେଡିକାଲ ପାଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସବୁ ଆଦୌ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ ବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଏବଂ ବଡ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ଏଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏମିତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା, ଏଇଟା କଣ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଗୁଛି? ସେ ଯୋଉ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସମାନ ନୁହେଁ। ତାକୁ ସିଏ ବି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ କହୁଛି ପରା, ତାଙ୍କୁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଏ ଯୋଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋ ହଲ୍ଲା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ପ୍ରଥମେ ଏଫଏମ୍ କଲେଜ ଗୋପାଳପୁର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଲା ପରେ ଏଫଏମ୍ କଲେଜରେ ଏତେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲେ, ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 7 ଦିନ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଘଟଣା ମନରୁ ଲିଭିଛି କି ନାହିଁ, ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କେସ୍, ଯେ ପୁଣି ଥରେ କିରୋସିନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କଣ ଆମେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦୌ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଡିଜି ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଥମତଃ ସେ ହିଁ ଦାୟୀ। କାରଣ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଇଏ ରହିଛି। ଧରି ଦିଆଯାଉ ପିପିଲି ଘଟଣାଟା ତାକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟାଣିକିରି ନେଇଗଲେ, ନେଇକିରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରେପ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମାଣିତ ହବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାକୁ ଜାଳିଦେଲେ, ନିଆଁ ପକେଇକି ଜାଳିଦେଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କାରଖାନା ହେଲା, କାରଖାନା କାରବାର ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ତା ପରେ ପରେ ତାର ଆକ୍ସନ ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ସେ କେମିତି ପଳେଇଲେ ଛାଡିକିରି? ସେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ଧରା ହେଇଥାନ୍ତେ ପାଖ ଆଖରୁ, ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ଠିକ ସେଠି ଏଠି ଫକୀରମୋହନ କଲେଜରେ ସେ ତ ଜଣା ପଡୁଛି ପୋଲିସ ତା ଦେହରେ, ପୋଲିସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟା ପୁରାପୁରି ଫେଲ କରିଛି। ତେବେ ଆଜି ସରକାର, ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପୁରା ଫେଲ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଢିଲା। ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ମୁଁ କହିଲି କି ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ରାଜ୍ୟରେ, ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା, ବର୍ଷେ ପୁରିଲା, ତାରି ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେକୌଣସି ଇଏ ତ ଓଡିଶାକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିସାରିଲାଣି। ଓଡିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳପୁର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଠାରୁ, ଗୋପାଳପୁର ପରେ ଏହା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତର କଣ ନା, ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆଡଭାଇସ କଲେ ଯିଏ ଯିବ ଏଠିକି ଯାଅ ନାହିଁ, ସେଠିକାର ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଯାଅ ନାହିଁ। ତାଠାରୁ ବଡି ଲଜ୍ଜାକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଥାଇପାରେ? ଗୋପାଳପୁର ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତାହା ଓଡିଶାର ଯୋଉ ବଡ ଥିଲା ଅହଙ୍କାର ବା ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କି ଯୋଉ ଓଡିଶାର ଥିଲା, ତାର ଶାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପାଇଁକି ଯାହାର ନିଜର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ
ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରା ଭାବରେ ଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦାୟୀ ହଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସିଷ୍ଟମ, ସେଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦଳ, ସେ ଦଳଟା ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିତରେ। ଏଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ ସଂସ୍କାର ଆସିବା ଦରକାର, ତା ନହେଲେ ଓଡିଶା ଆହୁରି ଖରାପ ଖରାପ ସ୍ଥିତିକି ଚାଲିଯିବ। ଏବେ ଆଜିର ସମାଜରେ ଆଜିର ଦିନରେ ନାରୀ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ସାର୍? ନାଇଁ, ଆଦୌ ନାହିଁ। କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସରକାରକୁ? ସରକାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ସେ ଡିଜି କି ପୋଲିସ ଲାଇନରେ ତାକୁ ଆଗ ଯୋଉମାନେ ଦାୟୀ ରୁହନ୍ତୁ ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ୟାକ୍ କରିବା ଉଚିତ, ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏବଂ ଇଏ ବାଟକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, शेयर ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।